नमो भगवते श्री श्री सरस्वती श्रीमदाचार्य चरण कमले श्री यमुना चतुरा श्री गोसाई जी परम दयाल वे नमः। श्री गुरु वे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निरविघ्ना कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वसुदेवसुतं देवा कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु
जगत गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे करारविन्देन पहरारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सुदेवा जाति पूतिशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पिबस्वामृतमेत देव गोविंद मोदर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृतुकामा गोपकन्या मुरारी पादा अर्पित चित्तवृत्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा तद्यादिकं साचयोद गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल
જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ
ઉપસ્થિત આપ સર્વ પરમ અનુરાગી ભગવદીય શ્રોતાજનોને વ્યાસ ગાદીએથી મારા જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ। आइए भगवान भागवत वांगमयी स्वरूप प्रभु के स्वरूप का दर्शन कराती हुई भगवान के प्रभु श्री नंद कुमार के यह पावित्र पावनी गंगा भागीरथी भगवत गंगाना 10मा स्कंदना 8वां अध्याय थी अपने बधा फिर एक बार इन कथा में स्नान और पान करें, फिर इन कृष्ण के पास जाने की चेष्टा किए, फिर एक बार उन व्रज में जाइए जहां मेरा गोविंद मेरा प्रभु, जहां हर दिन बाल सहज लीला के लिए प्रभु जो प्रकट होते हैं। राजा सुन, गंगा की मां भागीरथी अलकनंदा की इन भागीरथी के पवित्र किनारे पर बैठे हुए, मुक्ति के किनारे पर बैठे हुए गुरु और शिष्य भक्ति की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। उन चर्चा में कई ऋषि मुनियों अपना सर्व समर्पण करके इन कथाओं में भगवानना श्री चरित्र सांभळवा माटे, हरिना पवित्र चरणने आलिंगन करवा माटे गंगा नदीना पवित्र किनारे उत्तर भागनी अंदर परीक्षित ने सुखदेव जी भगवत अनुराग बनी देह मन चित्त बुद्धि અને શરીર સર્વસ્વ પ્રભુમાં સમર્પણ કરી પૂર્ણ સમર્પણ ભાવથી સમર્પિતથી ભગવત કથાનું પાન કરે છે। રાજા સુન, ભગવાનની એ ક્રીડાઓને હું તને વર્ણવું કે જેને અલૌકિક ક્રીડાઓ કરી છે। રાજા એમાં કશે લૌકિકને સ્થાન નથી। પ્રભુએ આ દેશ ઉપર માનવ સમાજ માટે થઈ, સર્વ લોક માટે થઈ અને ભગવાન લીલા કરે છે, ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે। પ્રભુ શ્રી રામે તો ચરિત્રની સ્થાપના કરી, चरित्र तो आदर्श है, परंतु लीला तो प्रत्यक्ष अनुभव करी भगवान बतावे छे। सुन राजा, हवे हूँ तने भगवाननी बाळ सहज लीलाનું વર્ણન કરું કે જ્યાં પ્રભુએ શિંગારમાં માત્ર ને માત્ર એક જ કંદોરો સિવાય કશું ધારણ કર્યું નથી। જ્યાં ભગવાનનું સ્વરૂપ आप भी प्रभु के अपने अपने सेव्य स्वरूप का ध्यान करिए। प्रभु ये सुधारण करू छे, मात्र मंगला स्वरूप प्रभु विराजे छे। जहाँ यशोदाना भाव रूपी कंठावली, उनके सिवा प्रभु के श्री अंग पर कोई भी श्रृंगार नहीं है। बड़े प्यारे से दर्शन हो रहे हैं इन व्रजांगनाओं को, इन गोपियों को, इन परीक्षित को। सांभळ राजा, भगवान 4 पगे चाले छे। काले कालेन व्रजात् तेन गोकुले राम केशव जानुभ्यां सह पाणिभ्यां ऋग्माणो विजहतु ऋग्माणो विजहतु। राजा सुन, भगवान हवे आ जगत ने चालता शिखवाड़नार, आ जगत ने चलावनारो खुद स्वयं 4 पगे चाले छे। ज्यां जगदीश आखा जगतनु पोषण पालन करे छे, ज्यां जगतनो संचार करे छे, ए नारायण जानुभ्याम सह पाणिभ्याम ऋग्माणो विजहंतु। भगवान क्या जाए छे 4 पगे चालीने? पाणिभ्याम। जो अहींया
संस्कृत भाष्य है। यद्यपि आपके घर पे भागवत हो तो कभी सुनना, क्यांय पण शब्दकोशनी अंदर क्यारे पाणी माटे बहुवचन न होय, वस्तु माटे बहुवचन होय ने, नदी माटे बहुवचन होय, नदी एक करता वधारे होय, पाणीનું સ્વરૂપ એક કરતા વધારે ક્યાંય હોય નહીં। પણ અહીંયા સરસ ભાગવતમાં કીધું છે પાણીભ્યામ। પ્રભુએ શું કરે છે, 4 પગે ચાલી નંદાલયની અંદર થોડુંક પાણી ભરેલું છે જગ્યા ઉપર। બડી મનોહર કથા છે ભગવાનની। થોડું પાણી ભરેલું છે ને ત્યાં ભગવાન 4 પગે ચાલીને કનૈયો જાય છે। રાજા સાંભળ, અખિલ બ્રહ્માંડનો નાયક, નાનું એવું પાણીનું ઝરણું કુંડું ભર્યું હોય એના અંદર પ્રભુ બેસી જાય છે, કનૈયો બેસી જાય છે। કેટલું સ્વરૂપ સુંદર લાગતું હશે કનૈયાનું, એ ઠાકોરજીનું કેટલું સ્વરૂપ, સ્વયં નિધિ સ્વરૂપ છે। આપ તો હરિગુરુ વૈષ્ણવ અહીંયા બેઠા હશે, એમને ખબર હશે કે ભગવાનનું નિધિ સ્વરૂપ 100 વર્ષ પછી થાય ને પ્રભુ સ્વયં ભોગ આરોગો આવે છે। ઈશ્વર સ્વયં જલઘરાની અંદર પ્રભુ આવે છે, નિધિ સ્વરૂપ છે ભગવાન। પ્રભુએ ધારણ શું કર્યું છે, જો નુપુર હજી સુધી ચરણમાં ધારણ નથી કર્યા। 10મા સ્કંદના 8મા અધ્યાયમાં હું જે શ્લોકનું વર્ણન કરવા જાઉં છું એ 10મો સ્કંદ 8મો અધ્યાય 21મો શ્લોકનું વર્ણન તમારી સમક્ષ કરું છું। ભગવાને હજી માત્ર ને માત્ર એક કંદોરો ધારણ કરાયો છે યશોદાએ, એ પણ કાળો ધાગો બાંધ્યો છે યશોદાએ, હજી નુપુર નથી પહેર્યા। 2 જ વસ્તુ ભગવાને ધારણ કરી છે કનૈયાએ। જોકે આમનો તો વિસ્તાર શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુબોધજીની એમના જે ભાગ છે 11 ભાગ એમાં વર્ણન કર્યું પ્રભુએ। ભગવાને હજી માત્ર એક કંદોરો પહેર્યો અને પાણીની અંદર જાય છે। બીજા શ્લોકમાં 25મા શ્લોકમાં સુખદેવજી એવું કે રાજા સાંભળ, શૃંગમયમ દૃષ્ટવાહા, એક તો પાણીનું બહુવચન કર્યું, પછી શૃંગમયમ દૃષ્ટવાહા, ભગવાને શું જોયું, શિંગડાવાળા પ્રાણી જોયા। તો વ્રજમાં શિંગડાવાળું પ્રાણી કોણ હતું, ગાય હતી। ભગવાન ક્યાં જાય છે કનૈયો, જનસંકટેભ્ય, પ્રભુ ગૌશાળામાં 4 પગે ચાલીને જાય છે, શરીર ઉપર બધે જ ગૌ છાણનું લેપન થઈ જાય છે કનૈયા ઉપર। યશોદા સાંભળજો, આ સમયે યશોદા શું કરે છે, ગૃહાણમ કીર્તવપીહ, યશોદા આ બધું જોવે છે। કેટલું દ્રશ્ય તમારા નજર સામે ખડું કરો, ઠાકોરજીનું બાલ સ્વરૂપ આંગણાના એક પાણીના ખાબોચિયામાં રમતું રમતું ઠાકોરજી પાણીમાંથી ખરડાયેલા શરીરે 4 પગે ચાલી અને ગાયના બંને પગે વચ્ચે જાય છે। શેકાતુન અપાત્રુલાન મનોસ અવસ્થામ, બાબા વ્યાસજીની કલમ લખે છે કે આ બધું થયું તો થયું શું, યશોદાએ મનો અવસ્થામ, મેં આપને 1-2 દિવસ પહેલા વાત કરી હતી કે સંસ્કૃતની અંદર હલાંત શબ્દ છે, શબ્દની પાછળ લીટો આવે હર્ષ, એને હલાંત કહેવામાં આવે છે। આ હલાંત શબ્દ છે એ સંસ્કૃતમાં ક્ષણિક ઘટના બતાવે છે। ભાગવતમાં, એટલે જસ્ટ મારા પૂરતો અનુભવની વાત કરું છું કે ભાગવતમાં 2 વસ્તુમાં હલાંત શબ્દ બહુ વાપર્યો છે વ્યાસની કલમે, એક સુખદ ઘટના અને એક દુઃખદ ઘટના। વાસ્તવમાં સુખ કેવું હોવું જોઈએ, દીર્ઘકાલીન હોવું જોઈએ ને। સુખ આપણને ક્ષણિક ગમે, સુખ આપણને બધાને કેટલું ગમે, જાજુ બધું હોય ગમે। એ તો સપ્તાહ શરૂ નહોતી થઈ એ પહેલા આપણે બધા કહેતા કે બહુ લાંબુ થશે, પણ આજે દિવસો પર દિવસો હોય જાય તો આ બધું આપણને ટૂંકું લાગવા મળશે, ખૂબ નાનું થયું બધું। હંમેશા માનવ સ્વભાવ છે આપણો માનુષ્ય સ્વભાવ છે, આપણને સુખ દીર્ઘકાલીન ગમે છે, દુઃખ અલ્પકાલીન ગમે છે। પરંતુ
વ્યાસની કલમની અંદર સુખને પણ અલ્પકાલીન બતાવ્યું અને દુઃખને પણ અલ્પકાલીન બતાવ્યું. બંનેની પાછળ હલાંત શબ્દ વાપરે છે. યદ્યપિ આપકે ઘરે ભાગવત હોય તો વાંચજો 10મો સ્કંદ 8મો અધ્યાય 25મો શ્લોક અવસ્થામ બતાવ્યું. નહીતર વાસ્તવમાં અવસ્થા હોવી જોઈએ કે આ બધું યશોદાએ કેટલી વાર જોયું? ક્ષણિક જોયું છે. इसका अर्थ એવો થાય છે કે રાજા સાંભળ, હું તમને ઘણી વખત વાત કરતો હોય કે મહાપ્રભુજી સુબોધીજીને એવું કે ગાયના શિંગડા ઉપર રાઈનો દાણો રહે એટલી વાર જો લક્ષ્ય થઈ જાય તો માણસ ભાવ પાર ઉતરી જાય ને. આ ઘટના અત્યારે બને છે. ક્યાં? આ જ ઘટના શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુબોધીજીના જે 1 થી 10 ભાગ આપ્યા છે એમાં 8મા ભાગમાં એ વર્ણન કર્યું છે. અવસ્થામ કેટલી વાર રહી? આ ધ્યાન કેટલી વાર રહ્યું? ક્ષણિક રહ્યું. ક્ષણિક એવી ઝાંખી થઈ ભગવાનની. એનો અર્થ એ છે કે યોગ છે ને, ધ્યાન દેજો બંધુઓ, યોગ છે ને એ દુઃખ આપનાર હોય અને વિયોગ છે ને તાપ આપનાર હોય. તમે સતત કોક વ્યક્તિ હારે રહ્યો ને સતત, તો તમને એનો અભાવ આવે. સતત તમે જેની હારે રહ્યો ને, તમે એના દોષ જોવો, એના ગુણ નો જો. પૂજારી મંદિરમાં ગયા હોય ને તો મૂર્તિનો મુગટ ત્રાસો છે ને, આમ છે ને, ઓલું છે ને, એ બધું જોવે. દર્શનાર્થી આવ્યો હોય ને બહારથી, એ માત્ર અને માત્ર મૂર્તિ સામે જોવે, એ બીજે ક્યાંય જોવે નહીં. કારણ કે એનો લક્ષ્ય ક્યાં હોય? ઈશ્વરના શ્રી મુખ ઉપર, ઈશ્વરના શ્રી ચરણ ઉપર એનું લક્ષ્ય હોય. અને જ્યાં સુધી લક્ષ્ય ન સધાય ને, જ્યાં સુધી લક્ષ્ય સિદ્ધ ન થાય ને, ત્યાં સુધી સફળતા ન હોય. મહાભારતનો બહુ પ્રચલિત પ્રસંગ તમે સાંભળ્યો હશે, મત્સ્યવેદ. આમ અર્જુન પલા ઉપર ચડે ને 2 પલામાં પગ રાખવાનું ને બધાને પૂછે કે ભાઈ તને શું દેખાય, તને શું દેખાય? સૌ પોતપોતાની રીતે જવાબ આપે. અને આ સમયે અર્જુનને પૂછવામાં આવે તને શું દેખાય છે? ત્યારે અર્જુન એક જ વાત કહે કે મને માછલીની આંખ સિવાય મને કશું દેખાતું નથી. ક્યો? ક્યોંકિ અવસ્થા સ્થિર થઈ છે. રાજા સાંભળ, હવે ભગવાનને ધીમે ધીમે અહીંયાથી આપણા ભાગવતમાં શિંગાર વર્ણનની શરૂઆત થાય છે. પહેલો શિંગાર ભગવાન ગુંજામાળાને ધારણ કરે છે શ્રી અંગ ઉપર. ત્યાર પછી યશોદા હવે લાલાને શિંગારની શરૂઆત કરે છે. બેને તેદી મોરપીંછનું બહુ સરસ વર્ણન કર્યું. જોકે મેં એમના પુસ્તકોમાં 1-2 વખત વાંચેલું, પણ એમના મુખેથી આ પહેલી વખત સાંભળ્યો અર્થ એણે જે કર્યો. એ મોરપીંછના 3 રંગ હોય તો એ 3 રંગ શું સૂચવે છે એ બેણે પોતાના રીતે બહુ સરસ એમણે વર્ણન કર્યું કે પ્રભુ એને મસ્તક ઉપર ધરે છે. આપણા સર્વના દોષને હરી અને પ્રભુ મસ્તક ઉપર ધરી લે છે કે મારી સમીપ આવતું, મારી નજીક આવતું, મારા ચરણોમાં તું આવ એટલે તારા બધા જ દોષોને હું લઈ લઉં છું. બધા જ દોષો છે, આપણા જે દૂષણો હોય ને એને પ્રભુ આભૂષણ કરીને બતાવે છે. આપણા જે કાંઈ દોષો હોય એને હરિ આભૂષણ કરીને બતાવે છે. ઠાકોરજી એને આભૂષણ બનાવી નાખ્યા છે. ભગવાન 4 પગે ચાલીને પ્રથમ ગૌશાળામાં જાય છે, એટલે તો ત્યાં શૃંગ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો, શ્રીંગ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો કે ભગવાન શિંગડાવાળા પ્રાણી એટલે કે ગાય પાસે જાય છે. યશોદા ક્ષણિક જોવે છે. યશોદાને કેટલી વાર આ અવસ્થા રહે છે? એક ક્ષણ માટે રહે છે. માણસને ઈશ્વરની ઝાંખી કેટલી વાર થઈ? એક ક્ષણ થઈ. આઈએ ભાગવતના 1લા સ્કંદમાં હું લઈ જાઉં તમને 1 જ મિનિટ. 1લા સ્કંદની અંદર નારદ એમ કે મારા ગુરુએ મને જે વાસુદેવ ગાયત્રી આપી એ ગાયત્રીના મેં જપ કર્યા અને એ જપ કરવાથી મને પ્રભુનો એક ક્ષણ ઝાંખી થઈ. એ ઝાંખી થઈ ને પછી મને બીજી વાર ક્યારેય જોવા જ મળ્યો નહીં.
જોવા ન મળ્યું ને એટલે મને ભગવાન માટે હું રડ્યો. એટલા માટે મહારાષ્ટ્રના મહાન સંત ચાંગદેવ કહે છે કે હસને ભગને ચાંગદેવને કોઈ પૂછે કે બાપજી દિવસે તમે સુઈ શું કામ જાઓ છો? રાત આખી ચાંગદેવ રડે છે. કોના માટે રડે છે? ભગવાન માટે રડે છે. जिसको मिलना था वो मिल गया, चलो अब सो जाए. જેને મારે મળવું હતું, જેની સાથે વાત કરવી હતી, જેની સાથે ગોષ્ઠી કરવી હતી, એ બધું થઈ ગયું. બસ હવે હું સૂઈ જાઉં છું. મેં રડી લીધું એના માટે. કારણ બહારનું જળ છે એ આપણા શરીરને સ્વચ્છ કરે છે, પણ પ્રભુ માટે અંતર આત્મામાંથી પાડેલા આંસુ આપણા હૃદયને શુદ્ધ કરે છે. એટલે તો બાપાનો શબ્દ છે કે ભગવાન પાસે કેવું થઈને જવું. પ્રભુ કોને સ્વીકારી લે છે? બાળક બનીને જાય, માં ગમે તેટલું ઘરકામ કરતી હોય, બાળક રડે ને એટલે માં તમામ કામ મૂકીને પોતાના બાળકને તેડી લે છે. ઈશ્વર માટે ક્યારેક તાપ અને ક્યારેક કલેશ જાગવો જોઈએ સાહેબ. પ્રભુ બધા શિંગારોને ધારણ કરાવી અને ભગવાનને હવે પલનાની અંદર પ્રભુને પોઢાડે છે. યશોદા હિંચોળા નાખે છે, હિંચકાવે છે. યશોદા હાલરડું ગાય છે. માં ચેષ્ટા કરે છે કે લાલા હવે પોઢી જા. ધન્ય ભાગ્ય છે યશોદાના કે અખિલ બ્રહ્માંડનો નાયક બ્રહ્મ જ્યાં બાળક બનીને આવે છે. એન અવતારેન કર્ણરમ્યમ. બાપજી જે જે કથા કહો છો ને ચરિત્રની, એ મારા કાનને અતિ પ્રિય લાગે છે. પારણિયું બંધા માતા યશોદાજી ગાય, પારણિયું બંધા માતા યશોદાજી ગાય. લાલો મારો પારણિયામાં ક્યારે પોઢી જાય. લાલો મારો પારણિયામાં ક્યારે પોઢી જાય. પારણિયું બંધા માતા યશોદાજી ગાય. પારણિયું બંધા માતા યશોદાજી ગાય. કનૈયો મારો પારણિયામાં ક્યારે પોઢી જાય. લાલો મારો પારણિયામાં ક્યારે પોઢી જાય. હું તો ચાહું કે જલ્દી ન જાગે, એને કોઈ રમાડવા ન આવે. હું તો ચાહું કે જલ્દી ન જાગે, એને કોઈ રમાડવા ન આવે. એને બાંધ્યો છે કાળે ઘા
બાંધ્યો છે કાળે ધાગે, એની નજરું ન કોણ લાગે. મારો લાલો કહેવાય, એ તો જોયો ન જાય. મારો લાલો કહેવાય, એ તો જોયો ન જાય. મારું દિલડું દુભાય, પારણિયા બંધાય મને યશોદાજી ગાય, લાલો મારો પારણિયામાં ક્યારે ખોટી જાય. કનૈયો મારો પારણિયામાં ક્યારે ખોટી જાય. પારણી બંધાય મત યશોદાજી ગાય, લાલો મારો પારણિયામાં ક્યારે ખોટી જાય. લાલો મારો પારણિયામાં ક્યારે ખોટી જાય. લાલો મારો પારણિયામાં ક્યારે ખોટી જાય. ભગવાન ચાર પગે કનૈયો ચાલી અને હવે મૃદિ ભક્ષણ લીલા કહેવામાં આવે છે ભાગવતમાં. ભાગવતના 8મા અધ્યાયની અંદર ભગવાનની બાળ સહજ જંગાભ્યામાં એટલે કે ચાર પગે જે ભગવાને લીલા કરીને એનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. રાજા સાંભળ. એક વખત ભગવાન ચાર પગે ચાલી અને નંદાલયના ફળિયાની અંદર જાય છે. ત્યાં દાવની સાથે ભગવાન રમે છે, કનૈયો ક્રીડા કરે છે. ક્રીડંતુ પાતુહુ. આ સમયે ભગવાન શું કરે છે? વ્રજની રજને પોતાના હાથમાં લઈ પોતાના મુખની અંદર મૂકે છે. આ ચિત્ર કોણ જોવે છે? દાવને પોતાના નેત્રોથી આ ચિત્ર દેખાય છે. દાવ માં પાસે જાય. નાહમ માને બોલાવવામાં આવે છે, માં સાંભળ. કનૈયાએ માટી ખાધી. માં પૂછે છે, કનૈયા તે માટી ખાધી છે? ભગવાન શું જવાબ આપે? નાહમ ભક્ષિત્વામ અંબ. માં મેં માટી નથી ખાધી. અહીંયા આપણને સંદેહ ઉત્પન્ન થાય. જો બ્રહ્મ કોઈથી અસત્ય ન બોલે. ભગવાન બોલે કોઈ દિવસ? ભગવાન જેનો પુરાવો ભાગવતમાં છે કે વાસ્તવમાં ભગવાને માટી ખાધી છે, તો કનૈયો એમ કેમ કહેતો છે? નાહમ ભક્ષિત્વામ, મેં નથી ખાધી. અંબ સર્વ મિથ્યા ભીષંસિનઃ. બધા જ કેવું બોલે છે? ખોટું બોલે છે. ભગવાનને પરીક્ષિતને કેટલી વાત કરી સુખદેવજીએ. રાજા સુન. તો માં આવી અને યશોદાને મોઢું ખોલવાનું કે છે, તો તું મોઢું ખોલ. ભગવાન મોઢું નથી ખોલતા. કનૈયા દાવ કહે છે કે તે જો માટી ખાધી છે, જો માટી ન ખાધી હોય તો તું મુખ ખોલ. યશોદાને ભગવાને 2 વખત વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવે. એક વખત બગાસું ખાય ત્યારે. બગાસું ખાય ત્યારે મુખની અંદર વિશ્વના દર્શન કરાવે. દર્શન કરાવે ત્યારે માં શું કરે છે? ભગવાનને કેવા ભાવેથી ભજે છે? પ્રભુ ભાવેથી ભજે છે. જો પૂજ્ય ભાવ આવે ને, સાંભળજો, ધ્યાન દેજો, જ્યાં પૂજ્ય ભાવ આવે ને ત્યાં મર્યાદાની એક દિવાલ આવી જાય છે, ત્યાં એક ક્ષિતિજ આવી જાય છે, ત્યાં એક સીમા આવી જાય છે, ત્યાં એક લીટી આવી જાય છે. જ્યાં પ્રેમ ભાવ હોય છે ત્યાં કોઈ બંધન હોતા નથી. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ ભક્તિમાં મંત્રને સાધ્ય નથી ગણ્યા. શું કામ નથી ગણ્યા? ઠાકોરજીનું બાલ્ય સ્વરૂપ પૂજવામાં આવે છે, સેવવામાં આવે છે. બાલ્ય સ્વરૂપ અને સામે સેવનારો વ્યક્તિ, આ બંને વચ્ચે પૂજ્ય ભાવ કરતા પ્રેમ ભાવ વધારે હોય. બોલો, જો જેના ઘરે એવું નથી કે ભાઈ ઠાકોરજી પુષ્ટ કર્યા હોય એ જ સેવા કરે. હવે અહીંયા એવા કોઈ ઘર નહીં હોય જો કે જે 7મ 8મમાં એમના ઘરે રહેલા ઠાકોરજી હોય એમને જૂના વસ્ત્ર પહેરાવતા હશે. બોલો, હશે કોઈ? કોઈ વ્યક્તિ એવો ન હોય. એ 8મ આવે એટલે સરસ મજાના
ઠાકોરજીના વાઘા વસ્ત્રો બધું નૂતન પરિધાન કરાવે, એના પ્રભુને સરસ તૈયાર કરી અને ઘરે રાખે. શું કામ આ વસ્તુ કરીએ છીએ આપણે? કારણ એમાં કોઈ મંત્ર બોલો છો તમે? ક્યારેય પણ તમે સાંભળ્યો? તમે તમારા મનથી ક્યારે ચોપડી ખોલીને વિચાર કર્યો ખરા? બેનું નહીતર વ્રત કરે કે પૂનમ ભરસું ને આઠમ ભરસું ને એવું કંઈક આવે ને બેનું વ્રત, ત્યારે એ ચોપડી લઈને વાર્તા વાંચે ને મગનો ને ચોખાનો જે કાંઈ સાથિયા થતા હોય યથા યોગ્યમ તથા કુરમ બધું કરે. છેલ્લે પછી વાર્તાની ચોપડી વાંચે. ધર્મરાજાનું વ્રત હોય તે એવું હોય ને, સામે પાછું હોકારા દેવા વાળું પણ જોઈ નકર વ્રત બકે નહીં. એ કેટલું થોડુંક આમ નિયમ કહેવાય એમ. એ દિવસે તહેવારોમાં ભગવાનના તમે વસ્ત્ર હોય એને બદલો, નૂતન વસ્ત્ર પરિધાન કરાવો, ત્યારે કોઈ મંત્ર ન બોલો. જો તમે બસ સરસ મજાનું તૈયાર કરીએ, ઠાકોરજીને બેસાડી દઈએ. આઠમના દિવસે યથા યોગ્યમ તથા કુરમ, જે ઈચ્છા થાય એ ભગવાનને ધરી દઈએ. આ શું થયું? એક પૂર્ણ સમર્પિત પ્રેમ ભાવની ભક્તિ થઈ. સર્વ સમર્પિત પ્રેમ ભાવની ભક્તિ થઈ. આ ભક્તિમાં કોઈ પણ પ્રકારની મર્યાદા કે બંધન નથી. જો છે કોઈ પ્રકારનું બંધન નથી. એટલા માટે યશોદા આંખો વીંચી અને ભગવાનને પુત્ર ભાવથી ભૂલી જાય છે. પુત્ર ભાવથી ભૂલી અને પ્રભુને પૂજ્ય ભાવ આવે છે. પૂજ્ય ભાવ આવે છે ત્યાં કેટલીક મર્યાદાઓનો આડંબ હોય છે કે ત્યાં એને ક્લોઝિસ થઈ જાય છે, કેટલીક વાતો ત્યાં બંધ થઈ જાય છે. સાહેબ, માં દીકરો વાતો કરતા હોય અને બાપ દીકરો બે વાતો કરતા હોય, કેટલો ફેર હોય જોજો તમે. માં દીકરો બે વાતો કરતા હોય, લગભગ કોઈ પણ અહીંયા બેઠા છે એ નાના હશે તો સીધી વાત કોઈ દી પપ્પાને સીધી શેર નહીં કરી હોય. કારણ કે ત્યાં સીધા જાય ત્યાં સીધી જોડઝપટ થઈ જાય ને. હાલ લઈ દઉં એમ પહેલી વાર કે તો સંદેહ ઉત્પન્ન થાય કે મારશે જ નહીં ને અંદર લઈ જઈને. આટલું બધું કોઈ દી બાપુજીએ સરળ કીધું નહોતું કાલે એમ. એટલે આપણે વાત ક્યાં શેર કરી પેલા? હજી તમે અહીંયા બહેનો બેઠા ખબર હોય, હરેક બાળક મમ્મી પાસે પહેલી વાત શેર કરે, કારણ કે ત્યાં બધું હાલે. અને મમ્મીનું બહારની વાત કરું છું, આપણી વાત નથી કરતો. અને મમ્મીનું આમ હાલે. એ હાઈકોર્ટની અંદર દાવો મૂકે લગભગ મંજૂર થઈ જાય, વાંધો ના આવે. પણ બાળક કહેવાનો અર્થ, બાળક સીધે સીધો પિતાને વાત નહીં કરે કે મારે આ વસ્તુ જોઈએ, મમ્મીને કે મારે આ વસ્તુ લેવાની છે. જો ત્યાંથી પતી જાય તો આગળ ક્યાંય સુપ્રીમમાં જવું નહીં, જો અહીંયાથી હાઈકોર્ટમાંથી બધું મંજૂર થઈ જતું હોય તો કૃષ્ણ પાસેની ભક્તિ છે ને એ પ્રેમ ભક્તિ છે સાહેબ. ત્યાં હર કોઈ જઈ શકે છે. ત્યાં હર એક જીવ એની પાસે જઈ શકે છે. યશોદાએ શું કર્યું? ભગવાને પહેલા જ વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું એટલે એ આંખો બંધ થઈ ગઈ એની. વિરાટ રૂપ જોયું તો વિરાટ રૂપમાં તો પૂજ્ય ભાવ આવી જશે. ભગવાને શું કર્યું? બધું ડીરિમાઇન્ડેડ કર્યું. યશોદાને બધું ભૂલાવી દીધું. ફરી યશોદા લાલાને ભાવ ભક્તિથી ભજે છે. તો આઈએ 2 મિનિટ આ બાબતમાં આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ जाइए આપણે. हमारे यहाँ 2 भक्ति की जाती है, एक वैदोक भक्ति है और एक भाव भक्ति है. એવું બતાવ્યું કે ભગવાને 14 લોક બતાવી યશોદાને. એટલે યશોદાએ આંખો બંધ કરી દીધી. હવે 14 લોક ગણજો. આપણે જે જમીન ઉપર રહીએ છીએ એને ભુવરલોક કહેવાય. એમાં ભુવરલોક, જનલોક, તપલોક, સત્યલોક, મહેશલોક, વૈકુંઠલોક, આ 7 લોક ઉપરના છે. અતળ, વિતળ, સુતળ, રસાતાળ, મહાતાળ અને પાતાળ, આ 14 લોક નીચેના છે. વાતનું કેન્દ્ર સ્થાન આપણું એ છે કે યશોદાએ આંખ વીંચી દીધી.
કમ્પોઝિશન કરાવી ન શકાય. વ્યાસપીઠની ગરિમા છે, નહીતર આપણે એને સરખાવી ન શકાય. માં યશોદા અને પૂતનાને કોઈ દી સાથે સરખાવી ન શકાય. પણ 2 વાર ભાગવતની અંદર એવી વાત આવે કે આંખો બંધ થઈ જાય છે. એક પૂતનાની આંખ બંધ થઈ જાય છે, એક યશોદાની આંખ બંધ થઈ જાય. યશોદા અને પૂતના બંનેની આંખમાં કેટલો ફેર છે જોજો. જેટલો ફેર શૂર્ણપંખાની આંખમાં અને માં વૈદેહીની આંખમાં ફેર છે ને એટલો ફેર છે. પૂતનાની આંખ તો વાસનાથી ભરેલી છે, યશોદાની આંખ બંધ શું કામ થઈ જાય છે? ભગવાને 14 લોક બતાવ્યા. જોજો કેટલું વર્ણન એમાં કરવામાં આવે છે કે ભગવાને 14 લોક બતાવ્યા. એ વાત પૂરી થાય પછી સૂર્ય અને ચંદ્ર બતાવે છે. આવો બેન, એમને ઓલી ફેરે આવ્યા હતા ને ત્યારે સાડી ને એવું આપ્યું હતું, એટલે આઈને એમ કે આ ફેરે આપશે બધું એમ. પછી હાર ફેલી તો ન જોઈ ને ભાઈ, એકવાર હોય ગમે તે વસ્તુ. અને આ ફેરે તો જે લોકો જયસુખભાઈ કવર માગે એને બધાને ઓશિકાના કવર આપવા છે આપણે. કેટલી વાત કરવામાં આવી વિશ્વરૂપ દર્શનમાં. જુઓ, જ્યોતિષ જલમ નભ વિદ વેદશ્ચ. કેટલી વાત બતાવવામાં આવી. શું શું બતાવ્યું? સૂર્ય બતાવ્યો, ચંદ્ર બતાવ્યો, 14 લોક બતાવ્યા, પછી બ્રહ્મા બતાવ્યા. આ તો એક આપણે બધે તમે સાંભળી જ હશે આ કથા. કેટલું વસ્તુ યશોદાએ મોઢામાં બતાવી. તો આ વસ્તુ પૂતનાને કેમ ન દેખાય? ધ્યાન દેજો. જે વસ્તુ યશોદાને દેખાય એ વસ્તુ પૂતનાને કેમ ન દેખાય? પથ્થર પથ્થર દેખાય, ભગવાન વૃક્ષ વૃક્ષ દેખાય, તો ભગવાન ભગવાન કેમ ન દેખાય? તો જે વસ્તુ યશોદાએ જોઈ એ જ વસ્તુ પૂતનાએ જોવી જોઈએ. તો બાપજી વ્યાસજી લખે એ કલમમાં કે પૂતનાએ ભગવાનના શ્રી અંગ ઉપર આટલી વસ્તુ જોઈ એટલે આંખો વીચી ગઈ નહીં. યશોદા એટલે પૂર્ણ પામેલો જીવ, ભક્ત છે ભગવાનનો, પૂર્ણ સમર્પિત થયેલો ભાવ છે, જેને યશ કીર્તિ આ બધુંને છોડી દીધું છે. દાહ ભાગવતની અંદર દકાર છે એ ત્યજિત ભાવ બતાવે છે. બધું જ જીવ છોડી દે જ્યારે જીવ સંપૂર્ણ એકલો બને છે. અને એકલો બને ને ત્યારે એને સમાધિ અવસ્થામાં લઈ જાય. એટલે પરીક્ષિતને એકલો બતાવે છે. તમે પરીક્ષિતના સંવાદમાં ક્યાંય એવું નહીં સાંભળ્યું હોય કે પરીક્ષિતની સામે સાથે બીજા હજારો ઋષિ મુનિઓએ પણ પ્રશ્ન કર્યા. નહીં, પ્રશ્ન એક જ વ્યક્તિ કરે છે, પરીક્ષિત. આપણે મહાપુરુષોના મોઢેથી સાંભળીએ કે લોકોએ નિસંગ રહેવું, કોઈનો પણ સંગ ન કરવો. નિસંગનો અર્થ તો કે લોકોની સાથે વ્યવહાર તોડવાનું કે આધ્યાત્મિક જગતમાં એવું બતાવ્યું જ નથી સાહેબ. નિસંગ એટલે પોતાના વિચારોથી નિસંગ રહી જવું. યશોદાએ આંખો વીચી ગઈ એનો અર્થ એવો થયો કે માણસ સમાધિ અવસ્થામાં જ્યારે નાદના ઘરથી બ્રહ્મ સુધી જાય છે ને ત્યારે એમના નેત્રો છે ને બંધ થઈ જાય. એનો અર્થ એવો થાય છે કે પછી એને આ કોઈ વસ્તુ દેખાતી જ નથી. અતતઃ ઇતિ, બસ કશું દેખાતું નથી ને એટલે યશોદા આંખ વીચી ગઈ એવું બતાવવામાં આવે છે. હવે અહીંયા વાત મૃદુ ભક્ષણની આલે છે. ભગવાન એમ કહે ના અહમ ભક્ષિતવાનમ, માં મેં નથી ખાધી. તો ભગવાન કોઈ દી જૂઠ બોલે? બ્રહ્મ કોઈ દી ખોટું બોલે કે મેં નથી ખાધી? એવી નહીં. પણ અહીંયા જ્ઞાનીઓનો બ્રહ્મ કોઈ દી ભોગતા નથી. શું કીધું? જ્ઞાની છે એનો બ્રહ્મ કોઈ દી ભોગતા નથી. નાહમ ભક્ષ્યામી, માં હું ભોગતા નથી. તો આ જ વાત જો વિદુરને પૂછે તો વિદુર શું કે?
બોલો શું કે વિદુર? વિદુર કે ને કે હા મારે ત્યાં શું ખાધું તું? મારે ત્યાં ભાજી ખાધી હતી. વિદુર આવું કહી શકે ને? એક બાજુ ભાગવત આપણને એવું કહે છે કે ભગવાને ખાધું નથી, એક બાજુ એમ કહે છે કે ભગવાને ખાધું છે. બોલો કેટલી અઘરી વાત કરી. નાહમ ભક્ષ્યામી એમ કે છે કે હું ભોગતા નથી, હું કશું ખાતો નથી. તો વિદુરની તે ભાજી ખાધી એનું આપણી પાસે ઉદાહરણ છે. 2 મિનિટ માટે મહાભારતની અંદર જઈએ. દુર્વાસા 10,000 શિષ્યોને લઈને આવે પાંડવોના અજ્ઞાતવાસની અંદર, અને દુર્વાસા દ્રૌપદીને એમ કહે કે મારે ભોજન લેવું છે. અને એ સમયે દ્રૌપદીના ઘરની અંદર કશું ભોજન હોય નહીં. સૂર્ય દ્વારા આપેલું અક્ષય પાત્ર હોય, અક્ષય પાત્ર, એમાંથી એક ચોખાનો દાણો ભગવાન આરોગે અને 3 લોકને પ્રભુ તૃપ્ત કરી દે છે ને. તો આપણે કેમ ના પાડી શકીએ કે ભગવાન ભોગતા નથી? અહીં બીજા શ્લોકની અંદર એનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. માં સાંભળ, નાહમ ભક્ષિત્વાન અંબ સર્વ મિથ્યામિ સંશિત. સંશિતનો અર્થ થાય છે હું ભોજ્યામી છું, હું ભોગતામી નથી. હું ભોજ્યામી છું, હું ભોગતામી નથી. હું કોઈ પણ વસ્તુને ઉપભોગમાં લઉં નહીં. ભગવાન શું કે છે? હું કોઈ પણ વસ્તુને ઉપભોગમાં ન લઉં. એટલે ભગવાન ના પાડે છે કે માં મેં કશું ખાધું નથી. હવે ભગવાનની 3 માયાનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. જો ભાગવતમાં ભગવાનની 3 માયા વર્ણવી છે. એક સ્વજન મોહી માયા, એક વિમુખજન માયા અને એક સ્વમોહિની માયા. હવે ભગવાને સ્વજન મોહિની માયા કોના ઉપર કરી? યશોદા ગોપીઓ ઉપર કરી, પોતાના ઉપર કરી, યશોદા ઉપર કરી. હવે વિમુખજન મોહિની માયા કોના ઉપર કરી? કંસ ઉપર કરી. વિમુખજન માયા એટલે કંસને ભગવાન કેવો લાગે? દુશ્મન લાગે છે. જોજો, યશોદાની દ્રષ્ટિમાં ને પૂતનાની દ્રષ્ટિમાં, કંસની દ્રષ્ટિમાં ને યશોદાની દ્રષ્ટિમાં, ગોપીઓની દ્રષ્ટિમાં ને વિદુરની દ્રષ્ટિમાં, ગોપીઓની દ્રષ્ટિમાં ને ઉદ્ધવની દ્રષ્ટિમાં ભગવાન કેટલો ડિવાઇન વાળો છે, કેટલો જુદો જુદો વિચારેલો છે. જે ભગવાન ગોપીઓને સ્વયં પોતાનો લાગે છે એ જ ભગવાન કંસને વેરી લાગે છે. જે ભગવાન યશોદાને પોતાનો પુત્ર લાગે છે એ જ ભગવાન કંસ માટે વેરી લાગે છે. જે બ્રહ્મ ગોપીઓ માટે, યશોદા માટે, જે ભગવાનને જાણી નથી શક્યા એના માટે ગોવાળીઓ લાગે છે, એ જ બ્રહ્મ રાધા માટે સ્વજન મોહિની માયા કરે છે. રાધા માટે બધું જ લાગે છે સાહેબ. इस हमारे भागवत में राधा का कोई नाम लेखन थયું નથી, लेकिन રાધાજીનું નામ આવે અને એમને યાદ કર્યા વગર અહીંયાથી આ અધ્યાયમાંથી બહાર નીકળાય નહીં. આइए 2 मिनट के लिए राधा रानी को याद करते, कारण કે રાધાનું ઉલટું અક્ષર પણ ધારા થાય છે સાહેબ. એ નામ સ્મરણ લેવાથી માણસના ભીતરની અંદરથી પરમાત્માની ભક્તિની ધારા વહે છે. આइए इन राधा को 2-5 मिनट के लिए याद करते हैं. मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने कारू कारू यमुना जीवन पानी लागे. मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारू कारू यमुना जीवन पानी लागे. मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीनो पानी लागे. रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीनो पानी लागे.
मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा जी की राजधानी